ਇੱਕ पढ़ लगे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ, गावे को विद्या विक्रम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लैदे थक पा, जुगा जुगंतर खा ही खा, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसे बेपरवाह। ये पौड़ी है। गावे को तान, ओदा मतलब है, ओदा मतलब कोई, कई। तान, तान का मतलब ताकत है। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात, दात का मतलब है सखावत देना, बनना। जाने निशान, निशान का मतलब है निशानी, या मतलब इन्हें समझ लो तुसी कि अपना नाम अपने अपने नाम नूं बनाना। गावे को गुण वडियाई आचार, ते गुण का मतलब है हुनरमंदी, कारीगरी, वडियाई यानी उदा ग्रैंड होना, और चार का मतलब है सोना होना, ग्रैंड और सोना। गावे को विद्या, विद्या का मतलब इल्म है, नॉलेज। विक्रम, विक्रम का मतलब है कठिन, औखा, कॉम्प्लिकेटेड। विचार का मतलब सोचना, थिंकिंग। गावे को साज, साज का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, सजाना। करे तन खे, खे का मतलब मिट्टी है। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हाजरा हदूर। हाजरा हदूर का मतलब है हाजिर, जिन्होंने अरबी च कहते हैं हाजिर नाजिर, यानी प्रेजेंट मनना, उसकी प्रेजेंस मौजूद होना। कथना कथी, कथना का मतलब है कहानी, थेरी। कथना कथी, कथी का मतलब है कहानी, जिवें कई, जिवें कही गई या लिखी गई। ना आवे तोट, तोट का मतलब है शॉर्टेज। कथ कथ कथनी, कोटी कोट कोट, कोटी 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 पहला जो कोटी आता है, ये मेरा ख्याल है कि ये थावां के बारे च। कोट कोट का मतलब करोड़ा, करोड़ा, कोट कोट करोड़ा। देदा दे यानी देने वाला दिंदा है, लैदे थक पा, लैन वाले थक जाते हैं। जुगा जुगंतर, जुगा जुगंतर का मतलब है कई जुगा, हमें हर युग विच, युग का मतलब है इपोज
ईरा जुगा जुगंतर खा ही खा हुक्मी हुक्म चलाए राह। ये तो तुहानू पता ही है। नानक विगसे विक्स 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 का मतलब है किसी चीज का ब्लासम करना, किसी चीज का खिड़ना, ओदा फैलना। नानक विगसे बेपरवाह, मतलब वो इंज खिड़ता है कि उन्होंने किसी की परवाह कोई नहीं है। ये तो हो गए ये माने। कोई लफ्ज है तो तुहानू किसी लफ्ज का मैना पूछना तो पूछ लो। सर कोटी गावे की मतलब जी कोटी 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 का मतलब है वैसे तो किले नूं कहंदे ने कोट, ते कोट जिहड़ा है वो शहर बस्ती नूं भी कहंदे ने, ते कोट करोड़ करोड़ नूं भी कहंदे ने। सर बिग से ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਵਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ मतलब ਵਹਿੰਦਾ। हाँ उन्हां मैनियां च भी मैं कीता है कि वगदा है, वगण दे मैनियां च जिवें पानी वगदा है, दरिया वगदा है। लेकिन विकसे का मतलब खिड़ना भी हुंदा है। बहुतिया ने विकसे नूं जिहड़ा वो वगण दे मैनियां च नहीं लिया, वो विगण दे मैनियां च लिया है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ, ਦਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਖਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਮਸੀਤ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਚਾਰ, ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ
ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੇਚਦਾਰੀ, जितनी कॉम्प्लिकेशन और डायमेंशंस इस संसार ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੇ ਡਿਕਾਰਟ ਹੈ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫੀ ਜਦੀਦ ਮਾਡਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਮਿਠਾਏ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਔਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਲਸਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ,
मतलब जिंदगी देन और लैन वाले दी ताकत दे भी गीत गाए जाते हैं। गावे को जापे दिसे दूर, यानी बहुत सारे ऐसे ने जिन्होंने अपने आप तो बहुत दूरी जिहड़ी है उहदी वजह तो उहदे गीत गाउंदे ने। मिसाल के तौर दे उत्ते आम तौर दे उत्ते सारे मजहबां दे विच ही मुसलमानां विच भी अर्श दा तस्वर है कि अर्श जिहड़ा है वो आसमानां ते साडे तो बहुत दूर है, जिथे रब ने, अर्श का मतलब है जिथे रब ने दरबार लाया होया है। ते उस दरबार दे विच जिवें बादशाह दा दरबार हुंदा है, उस दरबार विच सारे ओहदे मीर वजीर कामे सारे जिहड़े ने ओह अपना अपना काम कर रहे ने। किसी दे ज़ुम्मे ये लगा है कि तू जाके मींह बनाना है, वो मींह बना रहा है। किसी दे ज़ुम्मे लगा है कि तू जाके जान लैनी है लोकां दी, वो जम जिन कहने वो गावे को जापे दिसे दूर, मतलब कईयां नूं वो बहुत दूर लगदा है, दिसदा है ते ओहदे गीत गाए, उन्हें दूर समझ के वखरा समझ के गीत गाए जाते हैं। गावे को जापे जिसे दूर, गावे को वेखे हाजरा दूर। फिर ओहदे उल्ट जिहड़ा है वो लोग भी ने जिहड़े कि उन्होंने हर वेले हाजिर नाजर मानते हैं। कैसे निकाला आपने? हर जगह उन्होंने हाजिर नाजर मानते हैं। ये मैं जी पहली गल दलील तुहानूं दित्ती सी ना कि जिहड़ा बंदा है आप इंसान जिहड़ा है वो ते एक वेले एक ही थां ते हो सकता है, लेकिन जिहड़ा रब है, खुदा है, परमात्मा है, ब्रह्मा का जिहड़ा तस्वर है उहदा ये है कि वो हर थां ते हो वो एक ही वेले च हर थां ते उत्ते है। ये ओहदे होण दी, इस तरह होण दे भी गीत गाए जाते हैं। अगर तुसी मुस्लिम फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स देखो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फलसफे ने, मसलन वादतुल वजूद कि हर थां से हर एक च मौजूद है, इस तरह के फलसफे जिहड़े ने वो पढ़े गए ने। वैसे ये जिहड़ा ओहदे हाज़र नाज़र होण दा जिहड़ा ये मुसलमानां दे विच जिहड़े देवबंदी ने, देवबंद स्कूल दे मनण वाले ने हिंदुस्तान च, वो मानते ने कि सिर्फ रब हाजिर हुंदा है हर थां ते जेड़े बरेलवी ने वो कहंदे ने रब भी हाजिर हुंदा है ते रसूल भी हाजिर हुंदा है। इसलिए वो मसीत दे विच जेड़े बरेलवी ने, पीरां नूं मनण वाले, वो या रसूलुल्लाह कहंदे ने। या रसूलुल्लाह मतलब ए रसूलुल्लाह, यानी उन्हों उस वेले हाजिर मानते हैं। ते जेड़े देवबंदी या वहाबी ने वो कहंदे ने कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि हाजिर नाज़र होना सिर्फ खुदा दी खसीयत है, हो ते रसूल दी नहीं हो सकती, क्योंकि रसूल ते बंदियां विचों वड्डे ने पर है ते इंसान ही ने ना। ते ये इस तरह दे जेड़े, अगर तुसी इंडियन फिलासफी जो पढ़ रहे सो उदों जो तुसी पढ़ी होएगी ते असीं कई ओहदी एपिस्टमोलॉजी, कई तरह की एपिस्टमोलॉजी कीती सी, जिहदे विच कोई दूर मनदा है, कोई नेड़े मनदा है, कोई किस तरह मनदा है। कथना कथी ना आवे तोट, ए हुण जेड़े सारे उत्ते गल्लां जेहड़ियां होईयां ने, गावे को तान, गावे को दास, गावे को गुण, गावे को विद्या, गावे को साज, गावे को दे,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ they are infinite, numerous। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਤਾਦਾਦ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥਕਪਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾ ਹੀ ਖਾ। ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥੱਕ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਭ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਪਾ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾ ਹੀ ਖਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ ਆ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਲਾਭ, ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝੀ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਖਿੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਆ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਯੋਰ ਵਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੈਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਮੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਝਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਆਹਾ ਸੋ ਆਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। Dr. Manzoor, can I just ask, jo gaave hai, can that be interpreted as vibration? Like according to string theory, can we look at it like that? Vibration? Yeah. Like a wave. Yeah. Gaave, like singing, like it's all acoustics, is waves, isn't it?
नहीं लेकिन इत्थे ते हो रही है ये गल कि जेड़ी वाइब्रेशन है या जड़ा गाना है Yeah. देखो ना जेड़ी रब दी ताकत दे गीत गाए जाते हैं Mm. ये ते ओदी वजह दसी जा रही है कि वो गीत क्यों गाए जाते हैं रब दी ताकत दे इस वास्ते कि बंदे दे अपने अंदर ताकत जोर हासिल अपने वश कर होण दा ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪੂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੋਭ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ Okay, thank you. ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਐਡ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਗਸੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਗਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਵਰਲਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਵਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਬੁਰੀ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਹਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਰ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾਵੇ ਕੋ
ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਸਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਟਕਰਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆ, ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। this has ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁਰਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਸ ਆਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। then we start singing about it, we start talking about it. ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਟ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛਾਂ। ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ
ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਲੇਟਰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਥਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਤਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ 99 ਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 99 ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 99 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 99 ਅਸਲ ਚ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਬਾਰ ਤੇ ਕਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਟਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਿਸੇ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਈਰਾਨੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਝਰੋਖੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਖਾਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਮਿੱਥ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਸਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਅਟੋਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਟ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਰਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮਿਕ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰਸ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਸਮਿਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। So then, Dr. Manzoor, this example you gave of the Badshah, that he keeps himself covered when he used to go to the people to keep the myth alive that they're special. Didn't Guru Nanak try to demolish that, like with the caste system and everything, that everyone's equal? Whether you're a Yes. king or not. Yeah. ਮਤਲਬ that's ਇਹ what ਹੈ you ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਜਾਓ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।